नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईवा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिबाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईवा। प्रथम खबर देखंतु आसिला बड़ खबर शिशु बाटिका पिला को उपहार मागणा मिलिबो यूनिफॉर्म जोता मोजा टी शर्ट सह एही सब जिनिस। शिशु बाटिका पिला मान को उपहार मिलिबो यूनिफॉर्म जोता मोजा टी शर्ट मागणा मिलिबो एथिस ट्रैक पैंट कैप एवं परिचय पत्र मिलिबो। मागणा रे 3,10,839 पिला को दिया जिवो। प्रति पिलांग पय 1,000 पांटी आवश्यक। विद्यालय एवं गणशिक्षा विभाग को असेपार चिठी आसीछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा राज्य रे नियुक्त पाइबो 1840 डाक्टर और 5,000 अधिक पारामेडिकल स्टाफ। राज्य में नियुक्त हेबे 1840 नुआ डाक्टर समेत 5,000 अधिक पारामेडिकल स्टाफ को मद मिलिबो चाकरी। स्वास्थ्य विभाग समीक्षा पर मुख्यमंत्री निर्देश देथिबा सूचना। मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर पदवी मद पूरा करा जिबाको मोहन महाजी निर्देश देथिबा कुहा जाउछि। आदिवासी अशोधित अंचल रे अधिक डाक्टर नियुक्त उपर सरकार गुरुत्व दउतबा जणा पड़िछि बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर 6 लाइन विशिष्ट रिंग रोड पाए कैबिनेट मोहर। ओडिसा रे कैपिटल रीजन रिंग रोड पाए कैबिनेट मोहर लागिछि। 6 लाइन विशिष्ट रिंग रोड पाए मंजूरी मिलिछि। भिड़ कमाइबाको रिंग रोड कटक भुवनेश्वर मध्य भिड़ कमाइबाको रिंग रोड तैयारी करा जिवो। कोलकाता चेन्नई NH 16 मध्य कटक भुवनेश्वर आसुछि। तेणु एक बाईपास रिंग रोड पाए कैबिनेट रे निष्पत्ति निया जाइछि। 110 किमी दीर्घ भुवनेश्वर बाईपास पाए कैबिनेट मोहर बाजिथिबा बेले 8,307 कोटी टंका व्यय निर्मित हबो रिंग रोड। एही प्रस्ताव केंद्र कैबिनेट मंजूर करिछि। एने घोषणा करिसंते केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव। प्रधानमंत्री को पूर्वोदय योजना अंश कहिथिले मंत्री अश्विनी वैष्णव बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर 24 वर्ष पर ओडिसा रे आरंभ होबो SIR सूचना देला राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी। आसंता मासरो ओडिसा रे आरंभ होबो SIR। दीर्घ 24 वर्ष पर ओडिसा रे आरंभ होबो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। एने सूचना देला राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी RSS गोपालन। जनवरी 7 तारिख रे बाहरिबो फाइनल वेरिफिकेशन। कांग्रेस बीजेडी आपत्ति अभियोगर सब जवाब दिया जायछि। बीजेडी अभियोग रे दुई थर जवाब दिया जायछि बोली सीओ कहिसंते। से आहुरी कहिसंते जे भित्तिहीन अभियोग आनी निर्वाचन कमिशन को विश्वसनीयता भांगतु नाही। राज्य रे बूथ संख्या बढ़िबो 38,000 45,000 को बढ़िबो बोली सीओ कहिसंते बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर ओडिसा रे हबो 4टी क्रूज सर्किट केंद्र सरकार नेले निष्पत्ति। ओडिसा रे जहाज आधारित पर्यटन को प्रोत्साहित करा जिवो। 4टी क्रूज सर्किट करबा को केंद्र सरकार योजना करिसंते। भीतर कनिका जोबा ललितगिरी उदयगिरी रे एही क्रूज सर्किट हबो। बालेश्वर रो हिडन बीच रे हबो एही क्रूज सर्किट। एने राज्यसभा मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सूचना दैछन्ते बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर राज्य रे नियुक्त हेबे 500 ट्रैफिक वार्डन दुर्घटना रोकिबा पाए पदक्षेप। राज्य रे नुआ ट्रैफिक वार्डन व्यवस्था 500 ट्रैफिक वार्डन नियुक्त हेबे। प्राथमिक भाबे 5 जिल्ला रे नियुक्त हेबे। एही जिल्ला गुडी को हैला केन्दुझर मयूरभंज सुंदरगढ़ गंजाम एवं खोर्धा रे हबो। नियुक्ति दायित्व जिल्ला रो SP को दिया जायछि। दुर्घटना रोकिबा लागि एबोली पदक्षेप निया जायछि। पुलिस डीजी को अध्यक्षता रे बसितो बैठक रे निष्पत्ति निया जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर एही दिनटो PM आवास बंटन आरंभ। भिन्नक्षम हिताधिकारी को भी मिलिबो घर खंडे पाए अनै बसितवा लक्ष लक्ष परिवार पाए आसिला खुशी खबर। नवेम्बर मासर आरंभ हो PM आवास योजना बंटन प्रक्रिया। पर्यायक्रमे लोकन को दिया जब आवास घर। एने ग्राम उन्नयन मंत्री रवि नारायण नायक सूचना दैछन्ते। भाग होइतवा एवं भिन्नक्षम हिताधिकारी को मध्य घर देबे सरकार। एहा सह प्रधानमंत्री को जन्मदिन अवसर रे अंत्योदय योजना रे हिताधिकारी को घर बांटिबे सरकार। परे पर्यायक्रमे घर पाइबे हिताधिकारी बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर निजस्व घोषणा नामारे करियबो चासी पंजीकरण। एणिकि चासी पंजीकरण पाए दरकार नाही वर्षानुक्रमिक प्रमाण पत्र। एबे निजस्व घोषणा नामारे करियबो चासी पंजीकरण। एने राज्य जोगाण विभाग पक्षरु विधिबंध विभक्ति प्रकाश पाइछि। खरीफ धान संग्रह पंजीकरण रे दरकार होउतला वर्षानुक्रमिक प्रमाण पत्र, किंतु एबे एहा दरकार पड़िबो नाही। सब जिल्लापाल को चिठी लिखिले अतिरिक्त सचिव बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर मोदी देबे दिवाली गिफ्ट सस्ता हबो कार बाइक। आउ किछि दिन पर दिवाली साधारण भाव दिवाली समस्त किछि ना किछि गिफ्ट पाते। हेले एथर खत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिफ्ट देबाको जाउचन्ते। ए गिफ्ट कार एवं बाइक नै बोली कहा जाउछि, कारण GST रे व्यापक संस्कार आसीबाको जाउछि, जहा द्वारा गाड़ीर दाम सस्ता होई पारे, जाहाको नै एबेटू चर्चा चलीछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर प्रत्येक पंचायत रे नियुक्त हेबा पारालीगल वॉलंटियर आईन मंत्री देले सूचना। महिला एवं शिशु सुरक्षा नै सरकार बड़ पदक्षेप ग्रहण करिसन्ते। प्रत्येक पंचायत
ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ପାରାଲିଗାଲ ଭଲେଣ୍ଟିୟର। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ହେଲେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏହି ପାରାଲିଗାଲ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପପାତ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଦକ୍ଷିଣ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପପାତ 24 ତାରିଖ ଯାଏ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଅପପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇ ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଅପପୁଷ୍ଟି ରୋକିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ, କହିଲେ ଠିକ ଭାବେ ଛତୁଆ ବାଣ୍ଟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅପପୁଷ୍ଟି ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ବିଶେଷ କରି ଛତୁଆ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦାରଖ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଛତୁଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ୟାକେଜିଂ, ବଣ୍ଟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଶିଶୁ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଲିସ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେଉଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ ଘର ନାହିଁ, ସେସବୁ ଜାଗାରେ ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁପ ଗର୍ଗ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ସିବିଏସ୍ଇ ର ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏଣିକି ବଦଳିଯିବ ଖାତା ଦେଖା ପ୍ରଣାଳୀ। ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାର ଉତ୍ତର ଖାତା ଯାଞ୍ଚ ଏବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ସିବିଏସ୍ଇ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାର ଉତ୍ତର ଖାତାର ଡିଜିଟାଲ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏଜେନ୍ସି ଚୟନ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ବୋର୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଖାତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ଲାଗୁଥିବା ସମୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ସହିତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ସଠିକତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ପ୍ରାୟ 28 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଦୀପାବଳି ଖୁସିର ବର୍ଷା, ଜିଏସ୍ଟି ରିଫର୍ମ ସହ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ସରକାର। ଏଥର ଦୀପାବଳିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଉପହାର ଆଣିପାରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଜିଏସ୍ଟି ସଂସ୍କାର ଲାଗୁ କରିବା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଜନତା, ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷା, ଆହୁରି 4 ଦିନ ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷା। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ବର୍ଷା ଜାରି। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ଜନିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲା ଓ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ। ସେପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବି କିଛି ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଥିବା ବେଳେ 30 ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି 6 ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଲା ସୁନା ଖଣି। ଜମି ଫଟେଇ ବାହାରିଲା 2 ଲକ୍ଷ କିଲୋଗ୍ରାମ। ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ସୁନାର ଏକ ବିଶାଳ ଭଣ୍ଡାର ଆବିଷ୍କାର କରିଛି। ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 20 ଟନ୍ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ମିଳିବ। ଭାରତୀୟ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଜିଏସ୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ଆବିଷ୍କାର ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଖଣି ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସୁନା ଖଣି ଦେଓଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ, କୋରାପୁଟ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମାଲକାନଗିରି, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଅନୁଧ୍ୟାନ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାରେ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଥିବା ମାନିଲେ ସରକାର। ପୁଣି ଥରେ ବାଣ୍ଟିବେ 5000 ଟଙ୍କା ଏହି ଦିନ। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ମୃତ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସମସ୍ତ ଜୀବିତ ଅଧିକାରୀ ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। କେୱାଇସି ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏହି ତ୍ରୁଟି ଉପୁଜିଯିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ଭୁଲ ମୃତ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜିରୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସର୍ଭେ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଗତ 9 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଏ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ବୁଡ଼ିଲାଣି ଅଧା ମାୟାନଗରୀ। 4 ଦିନ ହେଲା ଗାଳୁଛି ବର୍ଷା। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଉବୁଟୁବୁ ମାୟାନଗରୀ। 4 ଦିନ ଧରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମୁମ୍ବାଇରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଲଗାଣ
ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ସହରର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନର ରାସ୍ତା ଉପରେ 3 ରୁ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ଗତକାଲି ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ 100 ରୁ 170 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ମୁମ୍ବାଇର ସମସ୍ତ କଲେଜ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ଏଥର ଏମାନଙ୍କ କଟିବ ତାଲିକାରୁ ନା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ତାଲିକାର ଏକ ବ୍ୟାପକ କାଟଛାଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ମାଗଣା ଶସ୍ୟ ଭଳି ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରାୟ 1.17 କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ 4 ଚକିଆ ଯାନ କିମ୍ବା ଆୟକର ଦାତା କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀର ନିଦେଶକ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଅଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଆଧାର ସହିତ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ବିବରଣୀ ମେଲ କରି ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏଥିରେ ଆୟକର ବିଭାଗ, କରଦାତା, କର୍ପୋରେଟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, 4 ଚକିଆ ମାଲିକ ଭଳି ବିଭାଗରୁ ତଥ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି କ୍ରୟ ଭେରିଫିକେସନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 94.71 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ଆୟକର ଦାତା, 17.51 ଲକ୍ଷ 4 ଚକିଆ ଯାନ ଏବଂ 5.31 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ 5 ଦାବି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଦାବି କଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଦାବି କଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ 5ଟି ଦାବି ଜଣାଇଲେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଏନେଇ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ 65ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଇଁ 2000 କୋଟି ସହାୟତା ରାଶି ଦେବାକୁ ଜଣାଇଲେ ଦାବି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନିରୋଧୀ ବିଦ୍ୟୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ 8363 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାବି। ଏହାସହ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଇଁ 200 କୋଟି ସହାୟତା, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଖାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ଅନୁଦାନ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ନବୀନଙ୍କୁ ଫୋନ କଲେ ମୋଦି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଫୋନ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେହେତୁ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଏତେଟା ଭଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କିପରି ଅଛି ଫୋନ କରି ବୁଝିଛନ୍ତି ମୋଦି। ତା ସହ ନବୀନଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କିଛି ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ନବୀନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଲେ ଭେଟିବାକୁ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ କଲ୍ କରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଏବେ କିପରି ରହିଛି ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ ବର୍ଷିକିଆ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗର ପ୍ରବଳ ଡିମାଣ୍ଡ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 1.4 ଲକ୍ଷ ବୁକ୍। ଏଣିକି ବର୍ଷିକିଆ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପାସ୍ କଲେ ପୁରା ବର୍ଷକ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଗ୍ରାହକ ବି ବେଶ୍ ଖୁସି। ସେଥିଲାଗି ତ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପାଖାପାଖି 1.4 ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ବର୍ଷିକିଆ ପାସ୍ ବୁକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ମାତ୍ର 3000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପୁରା ବର୍ଷ ଟୋଲଗେଟ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବରଗଡ଼ ନାବାଳିକା ପୋଡ଼ି ଘଟଣା। ପେଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦଣ୍ଡସେନା ଗିରଫ। ବରଗଡ଼ ନାବାଳିକା ପୋଡ଼ି ଘଟଣାରେ ପୁଲିସର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପେଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗତ 11 ତାରିଖରେ ଦୋକାନରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ନେଇ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲେ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀ। ଘର ପାଖ ପଡ଼ିଆରୁ ନାବାଳିକାକୁ ଅନ୍ଧଦଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦୋକାନୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦଣ୍ଡସେନାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ହିମାଂଶୁ ଲାଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏଣିକି ଆଉ ହେବନି ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଣିକି ଆଉ ହେବନି ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନରେ ଏଣିକି ପହଞ୍ଚିବେ ସାଧାରଣ ଜନତା। କାରଣ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦିଲ୍ଲୀରେ 2ଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର ର ଟ୍ରାଫିକ ଜାମରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି 2 ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପ୍ରାୟ 11,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପୁଣି ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଚେରୀ। ପୁଣି ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଚେରୀ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ମାଲକାନଗିରି ଏୟାରପୋର୍ଟର ପାଚେରୀ। ବର୍ଷା ପାଣି ଧୋଇ ନେଲା 20 ଫୁଟ ପାଚେରୀ। ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ପାଚେରୀ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 3 ଥର ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷାରେ ବୁଡ଼ିଲା ବିଭିନ୍ନ ପୋଲ। ପଟେରୁ କାଙ୍ଗୁର କଣ୍ଡା କନ୍ୟାସମ ପୋଲ ଉପରେ 3 ରୁ 4 ଫୁଟର ପାଣି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ପୋଲର ଉଭୟ କୂଳରେ ଶତାଧିକ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏନଡିଏ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଲେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ। ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ ଏନଡିଏ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ, ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ
एनडीए प्रार्थी सीपी राधाकृष्ण को समर्थन करने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधी को निवेदन करिसेंते। प्रधानमंत्री आहुरी कहिसेंते जे राजनाथ सिंह एने सबु दलर नेतांक सह कथबार्ता करुचंते। प्रधानमंत्री कहिसेंते सीपी राधाकृष्ण उपराष्ट्रपति पद पर योग्य निर्विवादीय और जड़े अत्यंत विनम्र व्यक्ति। तांकर दीर्घ वर्षर जनसेवा एवं विभिन्न क्षेत्र अभिज्ञता आम देश को अधिक समृद्ध करिवो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर ग्राहक को स्विगी रो झटका कंपनी पुणी बढ़ेला प्लाटफॉर्म फीस। स्विगी रे खाद्य मगाइबा पूर्व अपेक्षा होइजिवो महंगा। यार मुख्य कारण होचे कंपनी द्वारा प्लाटफॉर्म फीस रे क्रमागत वृद्धि। प्लाटफॉर्म फीस होची एक छोट शुल्क जहाँ स्विगी प्रत्येक ऑर्डर उपरे ग्राहकों ठारू नै थाए। कंपनी एही फीस को किछि अंचल रे 12 टंका रु बढ़े 14 टंका कर दैछि। विशेष करे पार्वण ऋतुर अधिक चाहिदा रहुतबा जोग एही वृद्धि करा जायछि बोली कहा जाउछि। यह कौन से नुआ कथा नु अप्रैल 2023 रे स्विगी मात्र 2 टंका रु प्लाटफॉर्म फीस नेवा आरंभ करतिला जहाँ गत 2 वर्ष मधरे 600% रु अधिक वृद्धि पाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर गाजा रे प्रतिदिन मरुचंती लोके 22 मासर 61,827 मृत्यु होइतबा सूचना। गाजा रे बढ़ुछि मृत्यु संख्या प्रतिदिन मरुचंती लोक गत प्राय 22 मास धरि इस्राएल रो आक्रमण जोग एही अंचल एक मृत्युर उपत्याग रे परिणत होइछि। बोमा भोक एवं असहायतार एही त्रिमुखी संकट रे फेसी होई जाउछि मानविकता। सरकारी तथ्य अनुसार अक्टोबर 2023 रो आरंभ होइतबा एही संघर्ष रे मृत्यु संख्या 61,827 टपिछि जहाँ मधर बहुत संख्यार शिशु अछंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर आगत हैला ऑनलाइन गेमिंग बिल टंका खेल को निषिद्ध करने को लक्ष्य। लोकसभा उपस्थापित हैला ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 बिल उपस्थापन कले सूचना और प्रजुक्ति विद्या मंत्री अश्विनी वैष्णव। बैटिंग सहित जड़ित ऑनलाइन टंका खेल को निषिद्ध करने को लक्ष्य रखिछंती सरकार। लोकसभा उपस्थित रहिबा को हिप जारी करिছে बीजेपी। समस्त दलीय सांसद को उपस्थित रहिबा को केंद्र सरकार हिप जारी करिछंती। गुरुत्वपूर्ण संसदीय कार्य थिबारो बीजेपी हिप जारी करिथिबा सूचना। आज संसद आगत हबो 3टी गुरुत्वपूर्ण बिल बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर सुधुरुचे भारत चीन संपर्क। मोदी गस्त पूर्व भारत रे चीन विदेश मंत्री। दिल्ली रे चीन वैदेशिक मंत्री चीन रो वैदेशिक मंत्री वांग यी 2 दिनिया भारत गस्त रे आसिचंते। एही गस्त समय चीन वैदेशिक मंत्री जातीय सुरक्षा उपदेष्टा अजित डोभाल उच्च स्तर आलोचना रे भाग नेबे जोठारे भारत चीन सीमा विवाद उपर गुरुत्वपूर्ण चर्चा होबार सूचना मिलिছে। चीन वैदेशिक मंत्री एवं मंत्री एस जयशंकर को समुद्र द्विपक्षीय बैठक करिवे बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर एथर सेप्टेम्बर 28 रो दुर्गा पूजा अक्टोबर रे भसाणी। सेप्टेम्बर 28 तारिख रो कटक दुर्गा पूजा आरंभ। अक्टोबर 3 तारिख रे दुर्गा पूजा भसाणी शोभा यात्रा। कटक महानगर रो पूर्वांचल शांति कमिटी बैठक रे एही निष्पत्ति निया जायछि। शांति श्रृंखला रे पूजा पालिबा को शहरवासी को कमिटी पक्षर निवेदन करिसंते। रविवार दुर्गा पूजा आरंभ करा जिवो। कटक रो विभिन्न बाजार कमिटी बुधवार भसाणी कार्यक्रम रहिছে। कटक रो समस्त पूजा कमिटी दुर्गा पूजा पय पूर्व प्रस्तुति आरंभ कर दैछन्ते बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर भारत उपर अमेरिकार टारिफ प्रसंग। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सह 7 केंद्र मंत्री उपस्थित। अमेरिकार टारिफ विवाद मधरे प्रधानमंत्री मोदी गुरुत्वपूर्ण बैठक डाकिछन्ते। 7 जन केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहिबा सूचना। भारतीय रप्तानी उपर 50% टारिफ लगाइबा पर उत्तेजना मधरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संध्या 6:30 रे एक गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिछि। एही बैठक रे 7 जन केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहिबे बोली सूत्र जणा पड़िछि। एही बैठक रे वाणिज्य विभाग रु आरंभ करे अर्थनीति और कृषि क्षेत्र पर्यंत आलोचना हेबो। मोदी पूर्व कृषक मत्स्यजीवी और पशुपालक स्वार्थ रे कौनसे आपस न करिबा पय दृढ़ प्रतिश्रुति दैछन्ती बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर दादाबटे पय सेवायत को माड आक्रमण गुरुतर दरजी सेवायत हॉस्पिटल रे भर्ती। दादाबटे पय सेवायत को माड मरा जिबा घटना सामना को आसीছে। सूचना मुताबिक दरजी सेवायत प्रताप महापात्र को आक्रमण करा जायछि। आक्रमण सेवायत गुरुतर अछन्ते। गुरुतर सेवायत को मेडिकल रे भर्ती करा जायछि। दक्षिण द्वार सम्मुख दुकान रे थिबा बेले माड मरा जायछि। आक्रमण अभियोग 2 जन को गिरफ्त करिछि पुरी पुलिस बोले खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर प्रतिरक्षा क्षेत्र को मिलिबो बूस्टर डोज बढ़िबो सेनार शक्ति। प्रतिरक्षा क्षेत्र को मिलिबो बूस्टर डोज आउ 97 टे तेजस युद्ध विमान किनिबा को केंद्र रो मंजूरी। 62,000 कोटी टंकार डील को केंद्र सरकार स्वीकृति दैछन्ते। भारतर मेक इन इंडिया अभियान क्षेत्र रे बड़ पदक्षेप वायुसेना रे शामिल करबा को 97 एलसीए तेजस मार्किंग ए युद्ध विमान निर्माण करबा को केंद्र सरकार अनुमति दैछन्ते बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर दिल्ली मुख्यमंत्री को चापुड़ा मारिले युवक अभियुक्त को बांधी पचारा उचारा करछि पुलिस। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्तांक उपर आक्रमण होइतबा सूचना। रेखांक बासभवन रे जनशुणानी समय जणे युवक तांको उपर को आक्रमण करथिबा जणा पड़िछि।
କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ 35 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଜନଶୁଣାଣି ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଇବାକୁ ଆସିଥିବା ଯୁବକ ଚାପୁଡା ମାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତେବେ ସେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଅଧାରୁ ଜନଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ। ଘଟଣା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମୋଦିକୁ ଆସିଲା ରୁଷର କଲ୍। ଆଲାସ୍କାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ମୋଦିକୁ କହିଲେ ପୁତିନ। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ସୋମବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଆଲାସ୍କାରେ ପୁତିନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟି ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ମୋଦିକୁ ଜଣାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପୁତିନ ମୋଦିକୁ ଫୋନ କରିବା ଏଥିପାଇଁ ଜରୁରୀ କାରଣ ଆଜି ରାତିରେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶର ନେତାମାନେ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସହିତ ୱାଶିଂଟନ ସ୍ଥିତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପୁତିନ ଫୋନ କରିବା କଥାକୁ ମୋଦି ଏକ୍ସ ଜରିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ମିତ୍ର ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ଫୋନ କରି ଆଲାସ୍କାରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ମୋତେ ଅବଗତ କରାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନୂଆ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ପରେ ଏହି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନଙ୍କ ଏବଂ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସିଧାସଳଖ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତି ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଜୁନ୍ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବାତିଲ ହୋଇଛି 5706 ବିମାନ। ଭୋରାଜ ନୈତିକ ତଥା ନିୟାମକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ 6 ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ 30 ସୁଦ୍ଧା 5706ଟି ବିମାନର ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ଉଡ଼ାଣର 1% ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ତଥ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସୋମବାର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମୁରଲୀଧର ମୋହଲ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଏହା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଭାରତ ଉପରେ 50% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ଅନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ଏପରି କିଛି ବିବୃତ୍ତି ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ କାରୋଲିନ୍ ଲେଭିଟ୍ ବୁଧବାର ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାକୁ ଯାଉଥିବା ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 25% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେରିକା ରୁଷରୁ ଅଶୋଧିତ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ 25% ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଗଷ୍ଟ 27 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି 25% ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କର ପ୍ରଭାବ ପରେ ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ମୋଟ ଶୁଳ୍କ 50% ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କମିଲା ଚିରାଫଟା ନୋଟ ସଂଖ୍ୟା। ଦେଶରେ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ୟୁପିଆଇ କାରବାରରେ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି କେବଳ ନଗଦ କାରବାରକୁ କମ୍ କରିନାହିଁ, ବରଂ ମଇଳା ଏବଂ ଚିରାଫଟା ନୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲଗାଇଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇର ଏକ ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ନୋଟର ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ 41% ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ନୋଟ ଉପରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଲେଖି ଦେଉଥିଲେ, ତାକୁ ମୋଡ଼ି ରଖୁଥିଲେ କିମ୍ବା ସଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ନୋଟ ଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହୋଇଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ବଢୁଥିବା ଆଗ୍ରହ, ଲୋକଙ୍କ ସଚେତନତା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କମ୍ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି ପାଆନ୍ତୁ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବିପଦ ବିନା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗର ଗ୍ରାମ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ଆୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଦୈନିକ କେବଳ 50 ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ମାସରେ 500 ନିବେଶ କରି ଆପଣ ମ୍ୟାଚୁରିଟି 35 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣ୍ଠି ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗର ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ଜୀବନ ବୀମା ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହାକୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ଅଧ ସହରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ ଅତି କମରେ 10,000 ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 10 ଲକ୍ଷର ବୀମା କଭର କରିପାରିବେ। ବୟସ ସୀମା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ 19ରୁ 55 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବାଂଲାଦେଶ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଚିହ୍ନଟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା। ରାଜ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ
ହୋଇଛି। ଆଇନଜୀବୀ ଶିବଶଙ୍କର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ତରଫ ଦାୟର ଆବେଦନ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ବିପଦ, କିନ୍ତୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ଏପରି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ରାଜ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ରହିବା ସହିତ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ଜରିଆରେ ଆଧାର କାର୍ଡ, ଭୋଟର କାର୍ଡ ଓ ରାସନ କାର୍ଡ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ପରିଚୟ ପତ୍ର କଞ୍ଚକତା କରି ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ହେବ ପରମାଣୁ ରିଆକ୍ଟର। ପ୍ରଥମ ମହାକାଶ ଦୌଡ଼ ପତାକା ଓ ପାଦ ଚିହ୍ନ ବିଷୟରେ ଥିଲା। ଏବେ ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଅବତରଣ ଏକ ପୁରୁଣା ଖବର। ନୂଆ ଦୌଡ଼ ହେଉଛି ସେଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବଂ ଏହା କରିବେ ଦେଶର କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। 2025 ଏପ୍ରିଲରେ ଚୀନ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ନାସାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଶାସକ ସିନ୍ ଡଫି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ 2023 ସୁଦ୍ଧା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଆମେରିକାର ଏକ ରିଆକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। 18 ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, ସୃଷ୍ଟି ହେବ 8200 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। 8 ଜିଲ୍ଲାରେ 18 ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ 4515 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା 8200 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଏହି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ହେବ 5 ଗିଗାୱାଟର ବ୍ୟାଟେରୀ କାରଖାନା। ଏଥିପାଇଁ 283 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଯାଜପୁରରେ 90 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଜିନ୍ଦଲ କରିବ ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ 2 ଗିଗାୱାଟର ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏଥିପାଇଁ 750 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଓ 515 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅନୁଗୁଳରେ 350 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେବ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପୁନଃ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯାହା 270 କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହି ନିବେଶ କରିବ ଗ୍ରାଭିଟି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ। 80 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହେବ ଫାର୍ମା ପ୍ରକଳ୍ପ। ଜଗଦେଶପୁରର ହେବ 3 ଷ୍ଟାର ଓ 4 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ। ପାରାଦୀପରେ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ କରିବ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟିଭ୍ ଭିଡେସ୍। ଅନୁଗୁଳରେ ହେବ ଲଜିଷ୍ଟିକ ପାର୍କ ଓ କଳ ୱାସେରୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 300 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ହେବ ଇଭି କାରଖାନା। ବର୍ଷକୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ 10,000 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଭେହିକିଲ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାପିଡୋ ଉପରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଆଦେଶ। ଭାରତୀୟ ରାଇଡ ହେଲିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରାପିଡୋ ମିଥ୍ୟା ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାହକ ସୁରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଡ ଅଟୋ ଓ 5 ମିନିଟରେ ଅଟୋ ନହେଲେ 50 ଟଙ୍କା ଭଳି ବିଜ୍ଞାପନ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେବାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ସିସିପିଏ କହିଛି, ରାପିଡୋର ଏହି ଦାବି ଅନେକ ସମୟରେ ପୂରଣ ହୋଇନଥିବା ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଅନେକ ଗ୍ରାହକ 5 ମିନିଟରେ ଅଟୋ ପାଇନଥିଲେ କି ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନଥିଲା। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରାପିଡୋକୁ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଓ ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାପିଡୋ କହିଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବର୍ତ୍ତିବେନି ଦାଗୀ ନେତା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ନେତା ମାସେ ଜେଲରେ ରହିବେ, ହରାଇବେ ପଦବୀ। ଲୋକସଭାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଗତ ହୋଇଛି। ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଗତ କଲେ ଅମିତ ଶାହ। ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଯିବ ପଦବୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ। 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲରେ ରହିବେ, ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇସ୍ତଫା। 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ମାମଲାରେ 30 ଦିନ ଜେଲରେ ରହିବେ, ଯିବ ପଦ। ସେମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ, ନଚେତ ତାଙ୍କ ପଦ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହି ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2025, 130ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2025 ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୁନର୍ଗଠନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2025। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ଏହି 3ଟି ବିଲ୍କୁ ସଂସଦର ଯୋଗ କମିଟିକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଲୋକସଭାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଜବ ସ୍ଥିତି। ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଭାଗ, ବାଟବଣା ହେଉଛି ଯୋଜନା। ଇଏ ହେଉଛି ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା ବିଭାଗର ଚିଠି। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବଜେଟକୁ 5 ମାସ ବିତିଲାଣି। ବଜେଟ ବଢିଛି ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଭାଗ। ଏଯାଏଁ 7 ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହୋଇନି। ଚଳିତ ମାସ 11ରୁ 13 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବଜେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ 7 ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ, ଶକ୍ତି ବିଭାଗ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିରୁତ୍ସାହଜନକ ରହିଛି। ତେବେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ବଜେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉତ୍ସାହଜନକ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଖୁସି ଖବର। ମୋଦି ସରକାର ଯୁବକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦଉଛନ୍ତି 15,000 ଟଙ୍କା ଜାଣନ୍ତୁ। ମୋଦି ସରକାର ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଚାକିରିରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ପୋର୍ଟାଲକୁ ଆଜିଠାରୁ ଲାଇଭ୍ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଯୁବକମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ଯୋଜନାର ଘୋଷଣା 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦାଦୋଜ
ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ସହିତ ଏହି ଯୋଜନା ଦୁଇଟି ଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ସରକାର 1 ଜୁଲାଇ 2025 ରୁ 31 ଜୁଲାଇ 2027 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଚାକିରି ପାଇଥିବା ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ନାଇଜେରିଆରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ସଂକଟରେ ବୋଟ ଓଲଟି 40 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ। ନାଇଜେରିଆର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସଂକଟ ରାଜ୍ୟରେ ବୋଟ ଓଲଟି ପ୍ରାୟ 40 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୌରନ୍ୟ ବଜାରକୁ 50 ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବୋଟଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ନାଇଜେରିଆର ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା କହିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏନ୍ଇଏମ୍ଆର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜୁବେନ୍ଦର ଉମର କହିଛନ୍ତି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଟିମ୍ ନିଖୋଜ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋକ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। 2024 ଅଗଷ୍ଟରେ ସଂକଟରେ ସମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 16 ଜଣ କୃଷକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ପୁରୀରେ ସଂସ୍କରଣ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଶତାଧିକ ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସି ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ। ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ତଥା ଐତିହ୍ୟ ନଗରୀ ପୁରୀକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଟୁର ଅପରେସନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କରଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଅନେକ ଟୁର ଅପରେସନଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କେବିନ ପକାଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୁଟି ଚାଲନ୍ତି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଶହୀ ରହିଥିବା ପୁରୀ ପୁଲିସର ଆଜି ଦିନ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଡିଆଇଜି ପିନାକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେବା ପରେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ସିଟି ଡିଏସ୍ପି ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 8 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର 20 ଜଣ ଅଫିସର ଓ 2 ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ପୁରୀ ସହରାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସିର ବୁକିଂ କାଉଣ୍ଟରରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଭାରତକୁ ପୁଣି ଆମେରିକାର ଚେତାବନୀ। ରୁଷିଆଠୁ ଭାରତ ତେଲ କିଣୁ ଏକଥା ଆଦୌ ଚାହୁଁନି ଆମେରିକା। ସେଥିଲାଗି ତ ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି କି ରୁଷିଆଠୁ ଆଉ ତେଲ କିଣନି, ନହେଲେ ପରିମାଣ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେରିକା ଏକ ଶୁଖିଲା ଧମକକୁ ଆଦୌ ଖାତର କରୁନି ଭାରତ। ହେଲେ ବି ଆମେରିକା ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି କହୁଛି ରୁଷିଆଠୁ ତେଲ କିଣନି, ତାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଟ୍ରେନରେ ଚଳିବନି ଲଗେଜ ପାଇଁ ମନମାନି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପ୍ରତିଦିନ ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପରିବହନ କରେ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁବିଧାଜନକ କରିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ନିରନ୍ତର ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ଏବେ ରେଳବାଇ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବିମାନ ପରି ଲଗେଜ ସୀମା ଅଧୀନରେ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ଲଗେଜ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯେପରି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଲଗେଜ ନିୟମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ଟ୍ରେନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ତଥାପି ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଲଗେଜ ନିୟମ ତିଆରି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗେଜର ଓଜନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ମେସିନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମେସିନ ଲଗାଯିବ। ଜାଣନ୍ତୁ ଟ୍ରେନର କେଉଁ କୋଚରେ କେତେ ଲଗେଜ ବହନ କରାଯାଇପାରିବ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ବିଭିନ୍ନ କୋଚ ପାଇଁ ଲଗେଜ ସୀମା ସ୍ଥିର କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏସି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ବିନା 70 କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗେଜ ବହନ କରିପାରିବେ। ଏସି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏହି ସୀମା 50 କିଲୋଗ୍ରାମ, ତୃତୀୟ ଏସି ଏବଂ ସ୍ଲିପର ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ 40 କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗେଜ ବହନ କରିପାରିବେ। ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଏହି ସୀମା 35 କିଲୋଗ୍ରାମ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ତଳେ ରହିଛି 20 ଟନ୍ ସୁନା, ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ଜିଏସ୍ଆଇ। ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଭରା ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ତଳେ ଏବେ ମହଣ ସୁନା ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ମାଟି ତଳେ ବ୍ୟାପକ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ତଳେ ସୁନା ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଏନେଇ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ବିଭାଗର ସନ୍ଧାନ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟରେ 10 ରୁ 20 ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭାରେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁନା ଠାବ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଦେବଗଡ଼ର ଅଳସ, ରାମପଲ୍ଲୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ ଓ କୋରାପୁଟରେ ସୁନା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମାଲକାନଗିରି, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁନା ଅନ୍ୱେଷଣ ଜାରି ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁନା ଖଣି ନିଲାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦେବଗଡ଼ରେ ଥିବା ସୁନା ଖଣିକୁ ନିଲାମ କରିବା ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଓ ଜିଏସ୍ଆଇ ମିଳିତ ଭାବେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଦେଶକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 700 ରୁ 800 ଟନ୍ ସୁନା ଆମଦାନୀ
କରାଯାଉଛି। ଦେଶ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନା ଉପାଦାନ 1.6 ଟନ୍ରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ସନ୍ଧାନ କରାଯାଉଥିବା ସୁନା ଖଣିଜକୁ ଶୀଘ୍ର ନିଲାମ କରି ଉତ୍ତେଜନକ୍ଷମ କରାଯିବ ତେବେ ସୁନା ଆମଦାନୀ ବାବଦରେ ହେଉଥିବା ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ପୁନଃକାଶରେ ରଖାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ହେବ KYC ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଡକୁମେଣ୍ଟ। ଦେଶରେ 55 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଜନଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ସାଜିଛି। ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ KYC କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ RBI ଜନଧନ ଯୋଜନାର 10 ବର୍ଷ ପୂରଣ ଅବସରରେ ଏକ ନୂତନ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। 1 ଜୁଲାଇରୁ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ KYC ପାଇଁ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଯଦି କୌଣସି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଠିକଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ କୌଣସି ସୂଚନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ଏହା ଏହି କ୍ୟାମ୍ପସ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରି କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି କେହି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିବାରେ କାହାକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପୁନଃ KYC କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର କାର୍ଡ କିମ୍ବା ରାସନ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କିମ୍ବା ପାସପୋର୍ଟ ଭଳି ଡକୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଏବଂ ଠିକଣା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। तो दर्शक बंधु ए आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियोटी भल लगी लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को शेयर करंतु। वीडियोटी संपूर्ण देखि आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद।